Время новостей в студии Луиза Хатуева, и сегодня в эфире. Утверждены списки кандидатов в депутаты парламента и городского совета. В Грозном состоялась конференция регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Грустный праздник. Были свои сложности, были радостные моменты, трудности забыты тем, что уже мой долгожданный красный диплом это все оправдывает. Выпускники Института финансов и права прощаются с вузом. Сегодня им вручили дипломы специалистов. Мальчик с книгой вернулся домой. Нам пришлось заняться идентификацией данной картины, подвергать ее визуальной экспертизе. В республику вернули картину начала XIX века, утерянную в военные годы. Сегодня состоялся третий этап конференции чеченского отделения «Единой России». В нем принял участие и Рамзан Кадыров. На встрече утвердили списки кандидатов в депутаты парламента и городского совета, а также приняли предвыборные программы. Тему продолжит Лариса Джабраилова. Третий этап 26-й конференции Чеченского регионального отделения «Единой России» открыл Рамзан Кадыров. Заседание по традиции началось с гимна. Затем, выступая перед делегатами, глава Чечни напомнил о важности предстоящих парламентских выборов и о пути, который пришлось пройти первому президенту, чтобы добиться установления законности в Чеченской республике. هوای ریسپوبلیک ها شبیه یه دانه خارشویی دانه مخمل یخالی شد مثلا داره و طرف مقع و پارتین دانه سازن بین دانه این دانه و باشگاه اورو پارلمان سپیروت دانه پیاده پارتی دانه زریسیز دانه ریسپوبلیک عادی شدن و ریسپوبلیک اینترس شرطیش آمن مالی دارد و بوده بیش آور نواسه لایتن شارخ سبارتيو هيدنا رسيد أنا وشاح بوصل أنا دير شوي أنا بحرمين ده أنا علي دار شاي دار أنا وشاي كبير إثبات أنا يو أعبوش بحروي يو كونفرنسي نجوتها يدوي أنا مسائل ميلاد مسخح وجار كباس ندو نوتي جاب وجار جرانتي تلو نجوتها يتيجي بوش جال بالبوش عام عشتو بنوصل متداد أنا ومخح ببيش ببوح بودعش سرج وخلق ويرد على دونا وقال يزوي دونا شات سيجا يرد دونا على ده حريا يروي يش دونا سناتشي ما يروش دونا عقل خوش في سند دونا وبرنامج ما وبوح بيسار بيش دونا إذا أدني داخل يصير لي بقى بقولش نسيبين يروح الأرض عامل أشخاص خمسة تم داخل تنشر ناوي سيدوي طبعا دقوه ونيرجع كانت يجون لازم يحيل يحتوي بيأوش دلح نيا تعبوا داخل يصير عليه ونيا خلونش خليات أكتونش خلوا على تعود شوالي خلاخر دو أتاخر دو خلقي تشخر دو خزقي تشخر دو دلح دون بيل نيا تعبوا إذ دون ناشي جابوا سودين ولعن سنة جعل الشريعة دون لرديش أدمي داخل يصير عليه ويكنس بتدي بسيو أخوي زكوانش خلوا زكوان كونستитуtie die we ademé dagen geld dagcultuur dat we hebben boeg tido aan dagen dan en net maar boe dat we boeg willen je boeg die we dan geen maar snel goed hoor tegen dan شداغ راح بوخ ترجي هميشه بلا ميرو هدوء خوش ترجي حديث بير خوش ترجي دانا تنو ما تصل أوي دانا خلقي حتى إذا أبي واجن دو إذا أبي واجن خلال عمل حشران على راس الأول دحش عوش كاتي شو عوش كاتي دانا رسيك بيقواشي دانا والله واج يشتغل هو نحكي سستاري رسيد وأكيد تعودوا ذات شا خلقي حتى تعود شو خلق أكيد تعود بقويات خلقي خش خلقه بقويات أكيد تعود شا يتساعد أنا هي البقوة اللي شاكي شو عسمي هذا أعمل بولين يا خلقي حتى أكيد بولين بو دين سيس وعاملا سنة هو وعن هو ونحكي والله ولا
استيبوا سندرون لون هزادوش يورونا إت ورانا سند سيدوش مصر زكون تعانو أو يوش أي كونستيتوشن بيرتيك جيم بيك مصر ما دونا ولا ديش ستيس الوطن ما اسمه هرتي ستيس بخلاف الموجهاتهم ولا شيء دونا ويخدار بينو إيه كما تسير بيركة نهار صوبي دقيقة ليش إيه تبي نقول إيه تم ويبا عندوش ويخوت دون خين عبيرستوش هو نير كحلر هو لا دون وقوي شو هو وقوي شو شاول شين يعني نعم عصا وقوي شو باش شاول شين هو وقوي شو ده أصله دون صوبي بحربوش ليش هو تكيز إيمان زعتو شو إذا مبشو شو إذا دون ديلخ تيجك إزدوش لو أدم تديزر تنبيل ومش على دو تنديل هو لا دار ولا كان أسخيدي بابي مقام أسكان دونا كيم ما تدع دونا ديكش أو نوشي وقت ويتلبوس ديك أو نوشي خط ويتلبوس ديكش أو دوش يدوس ألا دونا شاوت تشي تزل عقيهم دونا شو يشوق يواتح إز دونا غير زعت تقول تدار ما شو دونا وين دار ما دونا هو نيت أخلر هو زعما داخل ويبسخيشتو دا إسكيش تو عارض كده لو شغله واو إسكيش واو والله لو من خود أو بتشي من خلال ورستان دو عليه سو داري سو هاد موتسل خلدوها موتسل أتويت صندوقها دو اسمه البوكس بوك سو من ده مجرد از نوعه ديشنا هي تانشين كانك ديشنا حتى عند تاكل تبعكم Список кандидатов в депутаты чеченского парламента от регионального отделения «Единой России» был выдвинут тайным голосованием. В нем значится 62 кандидата. За их включение 164 делегата проголосовали практически единогласно. Затем прошло голосование по выдвижению кандидатов в депутаты Совета депутатов города Грозный и принятие предвыборных программ партии. В своем обращении к делегатам депутат Госдумы Адам Делимханов отметил, что благодаря усилиям первого президента Чечни сегодня каждый житель республики может участвовать в формировании органов власти. الله ير وران بيت در طريقة كتراجع يوي عمل هاي شوي ويولي عشان بيتنا بو عمل هاي شوي بيقولوا بيعمل شاب ذكرون تي مستوى ورنيشتنا كنا بعد لما يحمل ده الموضوع وصلي أضيعها ده وين ويشخلق ويلو بالبلغاجم إذ جابش رمضان ما توجه أو هاي وش بعشان اللي لندن خرجت وش Уже в завершении конференции Магомед Даудов обратился к депутатам парламента третьего созыва и поблагодарил их за плодотворную работу, отметив также значимость предстоящих выборов. دير صليب يوم وفتشان رمضان ما تجين سوديش وشيء خلقا بكن بوش يبوش وناخ ينايق بوش ناع دويديون شو مثلا شو تحسيرش في حداكن شو مثلا يخوش شو يبوشادو ويعلمون شو ناخ بيسخو جنا ويبوشدو سو حقيقة جاها ويقتش لسي فتش حقيقة وي كمان سنديون دود يوخ أيحد ورد أي أنا يدوخ سنح ديوانا قيول بارتيش حلقة ديوانا ويحز ويبرش كلش بارتيات داون أضاحة ويبقى شعور شاهدة تحني ديت ساء مت إيسنا باتس يتاهل مئة حق مت خديوانا مت كرباسي بوشكرا سمع بيش لا واتسا اليوق يتعاون بنا بشيبسن اليوق ديوانا دوق دوار ديوانا دوق تدولش وليه إلا بالله خلق وناقا ألجبيونا قصع يمش سدول ونكسر نقشي بلاح نكسر وشي خلص بال بوش بلاح سنيدين وي برلانك تدرشي بأس قانا وإسخيني دولا ويبرش خلج ديونا شوز أي تساق ديبوتاتو وخلق وخارجا خارجنا شيخ دولهم وخلق دولهم ديونا قال الوكل هروشن ديونا شو أحسق ديونا نقع السنة شو نا خارجا ديونا
Tane chua. Each by the Nick, where Nick your Oshquest, Oshka, so good in the Oniput. As you can million دلع وسهر يلاقون عليه ديوانا ولا بيجي سهر تنبرك نقصن شاخيش ولا وهنسي دبا مسؤول وين ويبشخل يو وهنسي مسؤولاتي شكير شو ملي نوشي شو ويبشخل يشوشو ملي ديوانا نوشي شوحة شيء نعم شابك الوقت صور ديوانا حاجة يشوشو Выборы главы республики, депутатов парламента и Совета депутатов Грозного пройдут 18 сентября. Решение провести многоуровневое голосование в один день принято не случайно. В первую очередь это позволит сэкономить бюджет. Лариса Джабраилова, Адам Чекуев, Зелимхан Закаев. Новости. Чеченские выпускники успешно прошли испытания ЕГЭ. Тому свидетельствует статистика. Вопросы повышения уровня образования обсудил глава региона с министром профильного ведомства Исмаилом Байхановым. Несмотря на хорошие результаты, останавливаться на достигнутом нельзя, отмечает Рамзан Кадыров. Педагоги должны постоянно повышать профессионализм. В начале встречи глава республики поинтересовался готовностью образовательных учреждений к началу учебного года. Затем перешли к ЕГЭ. Рамзан Кадыров напомнил, что в прошлом году особое внимание было уделено контролю за сдачей экзаменов. Подводя итоги, Исмаил Байханов отметил, что благодаря программе «Я сдам ЕГЭ», внедренной по инициативе главы Чечни, число выпускников, успешно окончивших школу по сравнению с прошлым годом, значительно выросло. В течение года Министерство образования, все образовательные учреждения работали по проекту «Я сдам ЕГЭ», которые были вами инициирован при встрече с руководителем Россоборнадзора Сергеем Сергеевичем Кравцовым. И по итогам этого учебного года произошли очень серьезные изменения. Они были озвучены на последнем совещании, которое проводилось в Крыму Министерством образования и науки Российской Федерации, и в том числе руководством Россоборнадзора. То есть у нас произошли серьезные изменения, где-то от 15 до 25% у нас улучшились результаты наших выпускников, и также у нас поднялись тестовые баллы наших выпускников. То есть если в прошлом году, например, тестовый балл по общесознанию был 27 по республике, то в этом году 34. Если в прошлом году у нас базовую математику сдали только 24%, то есть профильную математику, то в этом году у нас профильную математику сдали 54%. Проект, который был лично вами инициирован, на самом деле он настолько был как бы апробирован не только в Чеченской республике, он был апробирован по всему Северному Кавказу, во всех регионах. Мы, люди профессионально занимающиеся системой образования, не ожидали на самом деле, что действительно вот за такое короткое время можно сделать, улучшить результат. Вот, во-первых, в этом году у нас появились выпускники, у которых за 90 баллов их более 200 человек. В прошлом году у нас всего было 2 выпускника, у которых было 93-96. В этом году у нас впервые появилась девочка, которая сдала на 100 баллов. Кадырова. Да, Кадырова Аймани. Да. И самое главное, что эта девочка поступила в Чеченский государственный университет на физике, математической, то есть она в будущем станет учителем. Вот его надо поощрить, то он грамотой главы республики, денежными поощрениями, и ей надо содействовать во всем, да, для того, чтобы она могла реализовать свои же знания, для того, чтобы она пошла дальше, получила высшее образование, в последующем зная, что она найдет достойное рабочее место, достойное место в команде нашего первого президента Ахмада Хаджи Кадырова. Байханов отметил, что проект «Я сдам ЕГЭ» охватил весь Северокавказский округ и дал впечатляющие результаты, поэтому он будет реализовываться и в будущем. Рамзан Кадыров остался доволен докладом и отметил, что способным ученикам должна оказываться помощь в получении качественного образования. Стоит отметить, что одна из выпускниц именем Аймани Кадырова стала единственным учеником в Чечне, получившим на ЕГЭ 100 баллов по русскому языку. Мы что видели при реализации этого проекта, что проблемы закладываются в начальной школе. То есть поэтому в этом году мы серьезно решили заняться именно проблемой начальной школы. Уже где-то недели-две назад мы провели отдельное совещание, пригласили на совещание не руководителя образовательного учреждения, а заместителя директора по начальной школе. То есть проект, который был вами инициирован «Я сдам ЕГЭ», он будет дальше работать, и дальше он будет уже реализовываться, я думаю, не только Северо-Кавказский, но и в целом по России. Я хочу поблагодарить наших выпускников, нашему подрастающему поколению. Это наше сегодняшнее, это наше завтрашнее. Поэтому насколько они будут
получать образование, зависит наше будущее нашего народа. Поэтому это нас радует, что есть положительная динамика, что наконец-то мы могли достучаться до тех школьников, студентов, что надо учиться. И абсолютно это не страшно. Недруги нашего государства, которые не хотят видеть достойное будущее нашего народа, они лоббировали интерес. Нельзя учиться, невозможно сдать ЕГЭ. Это очень плохо, это давит на детей, на студентов больше. Очень грамотно, профессионально вели против этого ЕГЭ работу. Но все-таки Министерство образования Российской Федерации и те люди, которые принимали этот закон или поправки, они могли отстоять, и все сегодня понимают, что да, действительно, это не страшно, это нужно, необходимо. Да. Если у нас 27, 34%, если общественные самые республика, любой а сдать именно если провал, а если сега уже 5-7% результат успех Digriash bocha na barkal DRS khala to bod yashan DRS khala DRS khalchi sa moso dikum bedi asta da mo yukhshar qidiki khiriu aka Kadyrov Eymani don familia Kadyrov Eymani yoshton sun shoz don iz l'armию aka tunela iz don sun отдельно внимание иди он даже первый don выпускница don хеда don 100 баллов что-то из йокко don и примеры массана хеда, чтобы она читала лекции, чтобы она ее видели в школе, встречалась с молодежью, школьниками, она действительно этого стоит, внимание, потому что она действительно училась, она лучшая стала. Ёлча она баркал ДРС лалязун, она ДРС лалязун, иштвой уровень образования, лучшую сторону меняется. Рамзан Кадыров отметил, что на развитие ребенка существенно влияют дошкольные учреждения. Он также напомнил о необходимости подготовки кадров для работы в школах. Нехватка школ, детских садов, когда если детский сад цахиличи, детский сад ёлчуаха, уровень образования в школах, когда я дыхул, и ячим это уже целый год, почти даже полгода хотя бы учебного детский сад ёлчуаха, цыга болча бер мяла дикдюш, мяла программе строить детские дошкольные образовательные учреждения, строить новые школы, поставить лучшее оборудование и, конечно, готовить учителей, преподавателей любой метод, что он даже в соседних регионах, там много профессоров, докторов, но школ условия, а у нас лучшие условия, преподаватель нужно потому что у нас 15 лет без власти, беззакония. Ёлшпан дошел, и тогда хитсбивает, подыш хаяют лес, когда ушки язык когда школушка обязательно сега моду и большинство винат директора школ. Тавазующий родственник пусть обещает дух получил, надо якой дух мета. Иш цан хах, она берешь дальше более нормально хич получает, учителем за суха акбир, суха аморду сумбо, уже им бакки махер бибеллаз который старается учиться, так сказать, он шин который аморду ошу когда. А милу туниши там холли аши так сказать. Отсюда он директор балабац. И на следующий год он не готовится, так сказать, на следующий год, и проблема, это не для родственников созданная база, это институт для того, чтобы могли получить эти знания, так сказать. Каждый учитель, выпускник, гордится так, так сказать, каждый учитель, стремится до вишку, Кадыров Эйман Кейню, что школа, что на особое внимание идет, дополнительный он, цан дик болби, и учителя что он, цан уж по очередь пил, да что он. Это я халсек альчи, хуй там гордость такая, за нее что она есть, родители, которые там днем и ночью следили за то, чтобы она училась, из документов, я выйду, я лет она по без, она баркал дерет, лет он, елуяси бош пол, на это, друг дочь там дендес. Админ чук, саквалер дочь, админ, да, мы сагозулили. Человек должен правильно реализовать себя.
Еще одной приоритетной задачей остается создание необходимых условий для студентов средних учебных заведений, считает глава региона. В этой связи ранее была достигнута договоренность между главой Чечни и руководством Роснефти. Шилковская район Оушкатир, как раз Элдар и Судж средний профессиональный образование, судья Тергам Байт, дальше из класса Якончал Гадон, Бешен, Канадиш Балучин, Этолиде, судья Дон, вот судья Кушер Дона, Кучловская район, Бачурта, и вот упака Тюнахтон, технику Миновой, Дон, соответствующий. Саяхна упакадал. Да, я получается, что в свое время дона, не удовлетворяет, да, что на андать. Шает, что он сега и упака ербандош, духу дона, выдолша, молодой мой отстал ед. Я чка алло, бачу, морки, молодой, ну, разве детское садище, так, так, сюда дона, культурный домашний, да, это шает, что он, Гавел, да елбанду, что точи радуч, за деш праваш получить на хедесан. Хал бакачати да биш да получить на десан. Докуна андих баба бетиго десан. Шайд одик тега варда, да рвелда омна юртна яка бош варда десан. Мела да елна стехнук чва. Я лелит да чва на хай tu му дагхала да хай гитмады. Это юда куза Роснефть договоренность ملا بلا متكشت ترى ونا وصل ده تدور إن سيدون إيش قصة سيد بليس الشعب يحكي الحوزة على غرازنسكي تكنولوجيسكي كولج عدوانا يخزر من بلا تنعبا أنا زيزة شوت بوش زود شو كده ستويت سدان بدود داد بود كرملي دان ويد خزر تدور شرش كام بعشي بعدان سواش كشدان يشتغل تبوت بقى نو أساس ده تعمل لك ونون تعمل ويش بيجي ده شيء من أنا زلج دي كانت تدور شيء زود توشرا ترى تدور أتكلم kombinacion i materijalno-tehnički baz da je duha aš vidjeli ti doš ja helbol baš projekt je baš да он да представитель поручения а заявку чули чада и что она чтобы он на следующий год уже да она выделил бонус 17 миллионов да да действительно Роснефть участь что он когда вы тем поддержки чанда он сейчас 6 гора на осл ду сейчас ашару ду когда да она белла да бучка бог бы договоренность да что надо это договоренность использовать когда вы дальше ала что зимой где-то до вы бурович балах дабаш нахтон вахтовый метод дабюш я бог вадный цаба что он до хазнеса до ахчахул что он ويلقى بلاش تعدون كده إذا دون ويتعرض بقولك بذات المسك استغل خلونا بوه بلاش رازنا برونا سنوي ريجيون سي ذاك زوج سي وبرج بغير شو يعني مغري دون ويجات بريجات نكده شيء بوه بش دون دوز الخاب دون ذاك كده دون شيء أتوري استعدونا وأصوب الدماني يدو ده سنتانا خيزي سوسيات كبور ده سان ويش تكودو عجا عجدوي وتو استعدون يلا بوه بيزا Рамзан Кадыров также отметил необходимость уделять особое внимание образованию в горных районах, поскольку в годы войны их жители были лишены возможности получать достойное образование. Исмаил Байханов доложил главе, что в Ножеюртовском районе в селе Биной уже открыт филиал Грозненского техникума экономики и управления на 200 мест. С 1 сентября здесь будут готовить юристов, швейных мастеров и медицинских работников. отдельно тегершин худру, так сказать, вот я вам отомбушки молодежь, они не могли получить достойное образование, это сода, дети войны воли, да, ты я тебе на что школовой школу, да, сказать, он видишь, да, юха, да, я лахала, тем деле, знаем, да, мелла, да, знаешь, ерит, цен, рицлак, шен бар, да, из захилита, да, доходу, да, сказать, это не горная часть, да, и последующее внимание измерили. Кроме этого, Рамзан Кадыров обсудил с Исмаилом Байхановым свою предвыборную программу. Он отметил, что на выборах в сентябре не должно быть случаев фальсификации, а также призвал жителей региона проявить гражданскую активность. Предвыборная кампания в Республике Тайвань, да, предвыборная программа, да, как кандидат на должность главы Чеченской Республики, да, от партии Единой России, да, так сказать, предвыборный процесс, возглавить и местные, и Госдума, и главы, именно свободно, в республике, в нахана, стан, амелдиш элер, тахма ва келхумш, в асар суда эмацию сезона, хюр алаздон, таган خلاخل на следующий год, срок шагующий да, что лямна следующий обязательно из болтологии да, селан да, шен, кандеру да, селан да, он царит на одном, не ред да, до каждого да, да, выйтахан вы беспонятно, качабеш даурбуй, так настолько да, вы одартер да, он да не смотрит, ищи херду, а вы банда херду шадриги да, таган, а вы лабу, а والله да, он так
бюллетень в пользу Кадырова используем. Бюллетень и мостов. На качество собоч. Если человек проголосовал, проголосовал. Если не проголосовал, не проголосовал. Единственное, выбор сделай свой выбор. Достойный гражданину этого региона, государства, прояви свою волю, выйди на выбор. А то, что за кого он будет голосовать, какие у него видения, это его. Любой так вейсен республика, исторические выборы республики. Любой, я говорю, сейчас официально заявляю, все желающие, все, кто хотят, даже увидеть демократические выборы, я призываю их проехать в республику. Все наблюдатели, мои друзья, недруги, враги даже, пусть приедут в республику, посмотрят, как мы проводим выборы. Я доверяю своему народу. Если мне доверить судьбу возглавить республику, мой народ, то я призываю свой народ, чтобы они стали со мной рядом и служили во благо своего же народа, нашего народа, региона. Сан Кадыров ничего невозможно менять. Если все вместе станем за достойную жизнь вместе, за достойную жизнь нашего поколения подрастающего, тогда наши дети, внуки будут гордиться за нас. И будут говорить, что действительно, да, они не существовали, они жили. Они вели нас на правильном пути, который нам открыл Ахмад Хаджи Кадыров, возглавил и отдал свою жизнь. Фальсификация была дождь. И нагдинак глава района Мюльху тагхул, центр избирком алкоголя. Даже он допустил, я официально заявил, Аллах, именно Аллах, и он наш флаг. Бяхны, качество. Все. А так, нахлоном. Асбол, шашпир, хотак. Шейже, судьба, бизнес, что загарвал, качество бизнес. Со вам диешу, омахтиешу. حقوم دعواها حقوم دعوالا كيتشا وداستون نحن استغنى كيتشو شو تجدونه سيقوي واحد دونه شن ذكر ذات يشو داستون من دعشي ديل ده وقري حلا ديل ده حد عمل عش بوين طلعت سوى خيديق عمل عشيقة ده الغاز طول طول أمي هذا شيء دونه سو تغن دون ده حق أنت واتفون تغن دون ده شعناء وسطون السميلنا وسوديل ده حنوت حاضر دونه كمل إيش تخدين إيدين تخدين نا وكانتو ألا دوش إيدين تخدين نا وصلوزة توش أدلنا أمير غلا دوش هذا صار أكسون دونه هرنيا شو بزنيا بو تعودشون كيل دابو سون هرنيا شو بزن بو داستون هديل نيا بو هبايا برسونا شادش قرآن شادش شريعة طريقة شادش ويقوم غلق شادش ويقوم داخل خزدش ويقوم استغني قاني إيسي خلوش دونه نيا بو هو نيا دقاه يقدر إيسي شو داستون ملش متعالجي دون باشو لا تندر هو نية عشية قحية ديش شابك عليك ديش هو خلق أنا موت ديز تعبلا بالنا عليك ديز ها مسر تاني عليك ديش شيء دوز ركيت وركي ورا كوكب دول دريح شيء لوه هو تلولش دون ستوش ول ها هاي حبة ويات عليه دنيا عني زوات زكون عني زوات غلق عني زوات بوشه وتاني إذا نشكر على غاز أبوك أنت ده على خلا يوهين ياجي تشخص نوش متقطنه ويدون إكنتي سيلر ديشتونا وخدا دونا تسيدينا وبقي بيش كاندو يوم تنسان حالا يوك أي دوشتونا هني أتابع بيش ويدون سنديرة إذا خلق تاني بدرو دوشم داستون سونا درو داست هونا درو داست تاني داست да دونا برتصعب بيش يسيدار Чеченская республика понесла много жертв на пути к становлению мира. И главная задача сегодня – сохранить его, чтобы не допустить повторения трагических событий в нашей истории, подытожил Кадыров. Магомед Ламаркаев, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы и правительства республики. Новости. Отдых, который обернулся трагедией. В Грозненском районе продолжаются поиски женщины и ребенка, которых несколько дней назад унесло сильным течением Терека. Несчастный случай произошел, когда вся семья отдыхала у реки. У берегов и на мостах четвертый день патрулируют спасатели, пожарные бригады и добровольцы. Хамзат Аюбов подробнее. В тот злополучный понедельник семья Бурсаговых приехала на речку впятером. Вернулись домой только два. Сейчас здесь сменяют друг друга с утра до ночи, ищет утонувших почти вся молодежь села. Разбитый штаб МЧС. Однако до сих пор найти удалось только тело 3-летнего Абдурахима. Его нашли от 20 до 21:00. Это произошло позавчера, во вторник вечером.
На пульте ИДДС пришло сообщение от администрации, что силами волонтерами его нашли. От данного момента 500 метров вниз по течению русла. Это вот как мы сейчас видим, вот, где происходит заворот реки, там было найдено тело ребенка. Глава семьи Висита Бурсага в тот день вместе с семьей был здесь. Первой начала тонуть дочь Амнат. Мама, которая с двумя младшими сыновьями стояла на мелководье, бросилась за ней и сама захлебнулась водой. Испуганных происходящим 3-летнего Абдурахима и 7-летнего Абдулу тоже унесло течением. Отец Висита успел вытащить из воды только одну дочь. Сегодня он вместе с спасателями и волонтерами в поисках сына Абдулы и супруги Зары. Зона активного поиска составляет 7 километров по руслу реки Терек. На мосту в нескольких километрах от места происшествия отряд МЧС дежурит уже 3-е сутки на случай, если течение реки принесет утонувших сюда. Для дежурства в ночное время суток по всему мосту расставлены прожекторы. В прокуратуре Чечни на произошедшее отреагировали сразу. Организована проверка, где будут выясняться обстоятельства и условия, ставшие причиной трагедии. Согласно предварительной информации, семья отдыхала на берегу реки в месте непригодном и неприспособленном для купания. По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия трагедии, дана принципиальная оценка деятельности органа местного управления по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства таких мест с соблюдением правил охраны жизни людей на водных объектах. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле. Поиски ненайденных женщины и ребенка будут продолжаться до последнего, говорят в МЧС. Планируется подключить и дополнительные силы. Хамзат Аюбов, Мамед Мустаев, Булат Баканаев, Зелим Закаев. Новости. В Грозном обсудили вопросы информационной безопасности. В заседании рабочей группы антитеррористической комиссии Миннадзора приняли участие представители МВД, МЧС, муфтията и других организаций. Они отметили, что без грамотно выстроенной информационной политики невозможно противостоять идеологии экстремизма. Тем более, если речь идет о работе в интернете. В своих докладах участники встречи высказались за сотрудничество всех ведомств и организаций республики. Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации сегодня является активным бойцом, активной армией, я бы даже сказал, на вот том медийном пространстве, которое мы с вами называем социальными сетями, где мы не позволим оскорблять первых лиц страны, где мы не позволим оскорблять свой герб, где мы не позволим оскорблять свой конституционный строй, своих граждан, где мы не позволим переписывать свою историю или искажать свою культуру. Вот это тот самый главный инструментарий, с помощью которого хотят лишить независимости и суверенитета как нашу страну, так и нашу республику. 10 лет прошло со дня образования Общественной палаты Чеченской Республики. В юбилейном заседании организации приняли участие представители власти и гражданские активисты. Гайрсолт Батаев подвел итоги работы общественников за эти годы и рассказал о целях и задачах, которые стоят перед членами палаты. За активную общественную работу наградили и отличившихся сотрудников. 10 лет – это определенный срок, когда есть повод проанализировать текущую работу, наметить задачи на будущее, сделать определенные выводы, над чем нам работать, куда, в каком направлении приоритетно двигаться. Закон действует, работает на благо нашей республики, на благо граждан. И я думаю, что сегодня будет принята, естественно, резолюция, в которой будут изложены наши приоритетные задачи. Будем совершенствовать институты гражданского общества, структурировать, помогать, обеспечивать, повышать действенность общественного контроля, систему общественной экспертизы. Как защитить молодежь от пропаганды экстремистов? Этот вопрос обсудили чеченские богословы. По мнению алимов, зачастую различные трактовки священных текстов приводят к радикализации молодых людей. Они еще раз напомнили, что верующие должны использовать только достоверную информацию от авторитетных ученых, основанную на Коране и Сунне пророка. Шанс на иногороднее лечение появился у семьи Булатовых. У Дагманы и ее дочери Аймани выявлены серьезные заболевания, из-за чего возникла необходимость в медицинской помощи за пределами республики. Однако средств на дорогостоящее лечение до этого дня у них не было. На помощь пришел региональный общественный фонд. Магомед Ламаркаев продолжит. Паралич части лица и, как следствие, атрофия зрительных нервов, то есть потеря зрения. Диагноз нейропатия Дагман Булатовой поставили еще в 2002 году. С тех пор она перенесла несколько операций за пределами республики.
победе дакалган еще дож устила сонялады. Юса кошак якер басело дадельч. Юка сочна расту хажисто. Расту инчиксон басатя. Почти ина бара самаристы сояхтичик. Юцасо шин батае кятяц аяйти. После военных действий Дагман с 4 детьми осталась одна без крыши над головой. С тех пор семья скитается по съемным квартирам. На этом фоне женщина не обращала внимания на первые симптомы болезни, которые проявлялись в виде незначительных приступов. Союз больницы чокольска, тети, гичи, солнце, алаксу, маме, эти али. Еще я бата, он могу я бата разделаться. Как говорится, беда не приходит одна. 4 года назад недуг поразил и дочь Дагман. Симптоматическая эпилепсия, которая приводит к частым приступам с потерей сознания. Дорогостоящее лечение и анализы стали непосильной ношей для семьи. На их беду отозвался региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова. После обращения в фонд ждать семье Булатовых пришлось недолго. Благодаря оказанной помощи уже в ближайшее время Дагман и Аймани выйдут на иногороднее лечение. Магомед Ламаркаев, Мадина Ибрагимова и Зелим Закаев. Новости. Студенты Гудермесского филиала Института финансов и права официально получили статус специалистов. Им вручили дипломы выпускников вуза. Поздравить их с окончанием учебы пришли не только родители, но и официальные лица. На торжественном вечере побывал и наш корреспондент. Этот день для вчерашних студентов всегда волнителен. С родным вузом прощаются выпускники Гудермесского филиала Института финансов и права. Сегодня им вручают долгожданные дипломы. Более 1000 студентов стали квалифицированными специалистами. 27 из них закончили учебу с отличием. Получила сегодня свой долгожданный красный диплом, за что очень благодарна руководству данного вуза. Конечно, были свои сложности, были радостные моменты. Ну, конечно, сегодняшнее это все трудности забыты тем, что уже мой долгожданный красный диплом это все оправдывает. Гудермесский филиал Института финансов и права за короткое время стал одним из самых престижных вузов республики. В числе выпускников первый президент Чеченской республики Ахмад Хаджи Кадыров, глава Чечни и его супруга Медни Кадырова. Первая леди окончила обучение с красным дипломом. Документ передали ее помощнику Рустаму Сулейманову. Со знаменательной датой выпускников поздравил заместитель председателя правительства Муса Ахмадов. В этом году 27 студентов получают дипломы с отличием. Мне очень приятно, что в их числе и Медни Мусаевна Кадырова, которая достойно продолжила семейные традиции Кадырова отдавать учебе много сил и энергии. Гудермесский филиал стал настоящей кузницей высококвалифицированных кадров для экономики региона. Я благодарю за это и ректора Раису Маусару Дулуеву и весь преподавательский состав. От имени главы Чеченской республики Рамзана Ахмадовича Кадырова я сердечно поздравляю выпускников с окончанием вуза и от всего сердца желаю им счастья и благополучия. За годы работы Гудермесский филиал Института финансов и права подготовил более 12 тысяч специалистов. Среди них 5 героев Российской Федерации, деятели искусства и знаменитые спортсмены. Я очень рад, что я закончил этот вуз, потому что это очень престижный институт. Наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров учился, и он в дальнейшем нам тоже показал вот этот путь. Сегодня для нас, для выпускников филиала Махачкалинского института финансового и права, является огромной честью окончить тот вуз, в котором учились наш первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, нынешний глава республики Рамзан Ахмадович Кадыров. Далмула, в команде нашего национального лидера Рамзана Ахмадовича Кадырова мы будем достойно продолжать тот путь, который начал наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Будем развивать нашу республику. Этот год по-своему уникален для института. В последний раз вуз выпускает специалистов и бакалавров одновременно. Каждый из них – гордость для своих педагогов.
Это те ребята, которые действительно учились прекрасно, которые стоят этих дипломов. Они оправдывают свои знания. Мои пожелания, конечно, огромные. Я бы хотела, побольше их было, чтобы настоящие были, и были крепкие знания, и были надежные соратники Рамзану Кадырову. Самое главное, вы знаете, здесь высшее образование получил Кадыров Ахмат Хаджи. Правопреемник его Кадыров Рамзан Ахматович. Это несмертные силы, мощный, гордый, статный, умный молодой человек, который для нашей республики делает все. Благодаря ему процветает Чеченская республика, и он оплот Российской Федерации. За годы работы в ВУЗе произошли серьезные изменения. Значительно выросло качество преподавания и материально-технической базы. Серьезное внимание уделяется научной работе. Преподаватели постоянно совершенствуют методику обучения студентов и оценку качества образования. Такие успехи в институте прежде всего связывают с особым вниманием руководства республики. Зураб Центроев, Тинатин Музашвили, Адам Чекуев и Алаш Аздамиров. Новости. «Мальчик с книгой». Картина с таким названием после долгих странствий вернулась в Чечню. Она была написана в далеком 1825 году одним из ярких художников XIX века Василием Тропининым, однако была утеряна в военные годы. Теперь работа будет храниться в Национальном музее региона. Слово Мадине Ибрагимовой. Задумчивый мальчик с неизвестной книгой в руках, смотрящий вдаль с холста, вот уже почти 2 века очаровывает массового зрителя своей простотой и загадочностью. И в настоящее время ценители высокого искусства имеют возможность лицезреть одну из работ величайшего художника середины XIX века Василия Тропинина. Картина, которая была утрачена в период военных действий в 1994 году, после долгих лет разлуки возвращена в Национальный музей Чеченской Республики. Нам пришлось заняться идентификацией данной картины, подвергать ее визуальной экспертизе, то есть собирать доказательную базу, что эта картина является собственностью Национального музея Чеченской Республики. И вот сегодня эта вся процедура завершена, и эта картина возвращена Национальному музею Чеченской Республики. Картина «Мальчик с книгой» через 13 лет была найдена в ходе следственных мероприятий правоохранительными органами Москвы. С тех пор она хранилась в Государственном музее Останкино. После долгих лет странствий в Национальном музее состоялась репрезентация картины. Среди многочисленных посетителей выставки были туристы и иностранцы, которые с удовольствием рассматривали творение живописца и делились впечатлениями. Ik vind de kleuren mooi. Ik vind de gelaatsuitdrukking mooi. En de haren, die zijn heel fijn, zijn die geschilderd. Значит, да, он находит, значит, картину действительно очень впечатляющей. Каким образом, значит, цвета, которые выбраны были художником, значит, он впечатляет. Je vraagt je af wat die persoon heeft gelezen en waar die aan denkt. Значит, первая мысль или впечатление, которое возникает, когда смотрит на эту картину, кто этот человек, что за книга у него, что он читал и вообще о чем он думает в данный момент, то есть его задумчивый взгляд, который на картине. По подсчетам арт-исследователей, за всю свою творческую историю Тропинин написал более 3000 картин, самые известные из которых «Кружевница», «Золотошвейка», «Гитарист», «Нищий старик». Работы портретиста можно наблюдать в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Тропининском и во многих других музеях страны. Мадина Ибрагимова, Магомед Мударов, Асланбек Салаев. Новости. Грозный уже готов к первому в истории Чечни первенству Европы по тэквондо. В спорткомплексе «Олимпийск» соберутся 300 участников из 28 стран Старого Света. Зал уже прошел техническую проверку на соответствие международным стандартам и получил наивысшую оценку. Известные спортсмены в возрасте до 21 года будут оспаривать звание лучшего бойца Европы. В составе российской сборной по тэквондо WTF примут участие 2 представителя Чеченской Республики. Это чемпион мира среди юниоров Халид Музаев, который выступит в категории до 74 килограмм, и Абубакар Сидик Хасиев в весе до 54 килограмм. Судить бойцов будут около 100 рефери международного класса. Да? Организация турнира, она никаких загвоздок, никаких проблем у нас не возникло. Все готово. Хотелось бы выразить огромную благодарность за организацию вот этого чемпионата нашему главе республики, Министерству спорта Чеченской Республики и России.
А на этом все. Спасибо, что были с нами.